सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला एक नज़र पाउने आ अज दीआं खास खबरां ते। किसान जथेबंदियां अगे पेश होईयां सियासी पार्टियां ने किसानां दे पक्ष च खड़न दा कीता दावा। किसानां ने भाजपा दा विरोध जारी रखण दी कही गल। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने विवादां दे निपटारे लई बनाई कमेटी। लाल सिंह दी अगवाई वाली एक कमेटी करेगी वर्करां दे मसले हल अते कैप्टन लई घड़ेगी रणनीति। पंजाब रोडवेज पन बस PRTC दे ठेका मुलाजम पहुंचे कैप्टन दा सिसमा फार्म हाउस घेरन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों नूं सिसमा तो 4 किलोमीटर पहलां ही रोकिया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दीआं चोणां दा रेड़का पिया। मनजिंदर सिंह सिरसा नूं नामजद मैंबर बनाउण खिलाफ उतरीआं विरोधी धिरां। जागो पार्टी वालों अदालत जाण दी चुनौती। ਅਤੇ करनाल च इंटरनेट सेवावां होईयां बहाल। इंटरनेट बंद होण कारण सिर्फ 3 दिनां च ही जिले च होया 60 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित। 11 नूं फिर होवेगी करनाल च महापंचायत। ते हुण खबरां दा विस्तार। अज चंडीगढ़ च पंजाब दीआं 32 किसान जथेबंदियां वालों सियासी पार्टियां नाल मीटिंग की गई। इस विच भारतीय जनता पार्टी नूं छड्ड के बाकी सारियां ही पार्टियां दे नुमाइंदे किसान आगूआं नाल गलबात करन लई पहुंचे। कांग्रेस वालों नवजोत सिंह सिद्धू, प्रगट सिंह ते कुलजीत नागरा। अकाली दल वालों डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा, बलविंदर सिंह भूंदड़, प्रेम सिंह चंदू माजरा। अकाली दल संयुक्त वालों सुखदेव सिंह ढींडसा, परमिंदर ढींडसा ते रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने किसान नुमाइंदियां नाल गलबात की। किसान आगूआं ने सियासी पार्टियां नूं अजे रैलियां उपर विराम लगाउण अते किसानी मुद्दे संबंधी चोण घोषणा पत्र च नुकते दर्ज करन लई कहा। सारियां पार्टियां दी राय लैण वास्ते अज सब नूं सੱਦਾ दिता सी। सिर्फ कांग्रेस अते श्रोमणी अकाली दल दो पार्टियां ने क्लीयर राय नहीं दित्ती। वो ये कह के गए भी असीं अपनी लीडरशिप नाल गल करांगे। बाकी सारियां पार्टियां ने कहा असीं तुहाडे नाल सहमत हां, जदों चोणां डिक्लेयर होण उदों चोण मुहिम शुरू की जाए, सिर्फ दो पार्टियां तो बगैर। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों वर्करां दीआं समस्यावां दे हल ਅਤੇ सियासी रणनीति ਲਈ अपनी एक टीम का गठन किया गया है, जिस की कमान पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह नूं सौंपी गई है। इस तो इलावा इस टीम के मैंबरों में लुधियाने तो विधायक सुरिंदर डावर, डॉक्टर राजकुमार ਚੱਬੇਵਾਲ ते कुशलदीप सिंह ढिल्लों होणगे। सियासी माहिर इस नूं कैप्टन वालों अपने धड़े नूं मजबूत करने लई कवायद गर्दानी जा रही है। पंजाब विच एकजुटता दिखाउण च जुटी कांग्रेस असल विच सिद्धू ते कैप्टन दो धड़ियां विच वंडी जा चुकी है। एक पासे जिथे नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों नज़रअंदाज कीते विधायकों ते मंत्रियों नूं मिल के अपने खेमे विच लियाउण दी कवायद विच जुटे हुए ने, उत्थे ही कैप्टन अमरिंदर सिंह भी नाराज़गियां दूर करन लई ते अपना खेमा मजबूत करन लई पब्बा भार ने, जिस दे मद्देनज़र कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों एक 4 मैंबरी कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी विच शामिल 4 मैंबर ना सिर्फ सियासी मामलों उत्ते फैसले लैणगे, सगों वर्करां दीआं समस्यावां दे हल लई सुझाव भी देणगे। दस दईए कि इस कमेटी की कमान मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह नूं सौंपी गई है, जबकि इस कमेटी विच उन्हां तो इलावा लुधियाना सेंट्रल तो विधायक सुरिंदर डाबर, ਚੱਬੇਵਾਲ तो विधायक डॉक्टर राजकुमार ਚੱਬੇਵਾਲ ते फरीदकोट तो विधायक कुशलदीप ढिल्लों भी शामिल होणगे। ये मैंबर मुख्यमंत्री की सरकारी रिहाइश विच बैठणगे ते सियासी समस्यावां दा हल कढणगे। हुण तुहानूं दसदे हां कि कैप्टन नूं इस कमेटी के गठन की लोड़ क्यों पई। इस विच कोई शक नहीं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस कमेटी का गठन करके एक तीर नाल कई निशाने साध दिते ने। कमेटी के गठन नाल विधायक कुशलदीप ढिल्लों की कैप्टन खेमे विच वापसी हो गई है। विधायक कुशलदीप ढिल्लों कैप्टन अमरिंदर सिंह तो नाराज चल रहे सन ते कई दिनों तो नवजोत सिद्धू के खेमे विच दिखाई दे रहे सन। जिक्रयोग है कि ढिल्लों उस बैठक विच भी मौजूद सन जिस विच कैप्टन खिलाफ बेभरोसगी मते उत्ते चर्चा हुई सी। ढिल्लों का कैप्टन खेमे विच वापस आना किते ना किते नवजोत सिद्धू लई एक झटका भी मन्निया जा रहा है। उत्थे ही कहा यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री के सियासी सलाहकार कैप्टन संदीप संधू सियासी मामलों को देखते सन, पर आगामी चोणों के मद्देनज़र उन्होंने भी अपने हल्के दाखा विच सरगर्मियां वधा दित्तियां ने, जिस कारण कैप्टन के खेमे विच सियासी मामलों को हल करने लई भी कोई भी आगू नहीं रह गया सी। जिसनों देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पुराने ते तजर्बेकार साथी लाल सिंह नूं सियासी मामलों को सुनने की जिम्मेवारी सौंपी है।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਛਿੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 5 ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ, ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਬਰ, ਜੱਟ ਵਰਗ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਥੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਜਲੰਧਰ 1 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪਹੀਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ 46 ਚੋਂ 27 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਖੁਦ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਿਰਸਾ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਰਾਹ ਹੁਣ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ 'ਚ ਲਿਖਤੀ ਐਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਸਾ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੋਟਰ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੋਨੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਨ ਔਰ ਸਰਨਾ ਜੀ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਆ। SGPC ਦਾ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇਣ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ SGPC ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨੋਮਨੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। SGPC 'ਚ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨੋਮਨੀ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਤੇ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਮਨੀ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੋਮਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਿਆ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਲਈ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਤੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਚੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਗੋ ਅਤੇ ਸਰਨਾ ਧੜੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ 4 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਮੈਂਬਰ, ਫਿਰ ਲੋਟਰੀ ਤੇ ਕਾਪਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋ-ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਸੁੱਟੀ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਇੰਨੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ 6ਵੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਲੜੇ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਿਕਾਊ ਆਦਮੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਡਾਪਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਟਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮਗਰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕਾ ਕੋਆਪਟ ਕਰਾਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ ਕਰਤੀ, ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਡਿਸੀਜਨ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਮਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਇਸਡ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਔਰ 3 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਮੰਥਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਅਟੈਚੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੰਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲੇ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜਾਏ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾਏ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੱਦ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਰਿਲੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਵ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੁਸਾइड कर लेना चाहिए। जूता मारना ठीक है? जूता ऐसे बंदे को तो खड़े होकर चौक पे मारना चाहिए जो दिल्ली के जूता मारना कोई किसी को करना नहीं है। इसके प्रोटेस्ट के अगेंस्ट जूते फेंके जाते हैं, जूते फेंकने जाते हैं और जूता इसको पड़ेगा, भगवान की लाठी पड़ेगी और यही सोच रहा है कि यहाँ से ये अपने आकाओं को खुश करके अपनी तरक्की कर लेगा। तो हम ये भी देखेंगे कि इसके आगे तरक्की होती है या ये डिमोशन में जाता है। नहीं, पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है। पार्टी अगे जाके एलजी साहब से टाइम लांगे कल और एक कोशिश पूरी इस गल यकीनी बनावांगे कि अगला प्रोसैस जड़ा रह गया है, जड़ा पर्चियां निकलनी है और जड़ा नॉमिनीज बनने ने इस डायरैक्टर के थले इलैक्शन नहीं होने देंगे। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। लेकिन ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਿਸਟ ਪਾਤੀ, ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਐਡਜਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਪੋਸਟਪੋਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 5 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। पहला स्टेप नॉमिनी बनाने का था, इसने नहीं किया। दूसरा स्टेप लॉटरी निकालने का था, इसने नहीं किया। इसने सबसे पहला स्टेप ही जड़ा है वो ऑप्शन का किया। सो एक तरफ से बाइस्ड होकर टोटल वन साइडेड इसने इलेक्शन लड़ाई है और ऐसे बंदे को जूता आज फेंका है प्रोटेस्ट की वजह से। अगर सामने आएगा इसको जूते पड़ेंगे। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ PRO ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਾਲ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਸਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਆਰਡਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਠੱਪ ਰਿਹਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਸਵਾਇਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਪਾਰੀ ਨੇਤਾ ਬਜਰੰਗ ਗਰਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਧਰਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਰਮਿਆਨ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ये जो बच्चे बैठे किसाना के देर रात घर छोड़ के इन्हों का हक मिलना चाहिए है। कमा के खा रहे हैं, कोई हेरा फेरी नहीं कर रहे हैं। किसानों वर्गी तो कोई कमाई भी नहीं औखी और किसानों ही नीवा दिखा रहे हैं। किसानों की की इज्जत है। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ? हाँ जी, ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? 80 साल के लग गए। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਣਾ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ? बस आत्मा लियाई की किया आना नहीं था। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 1937 ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੰਗ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਬੀੜੀ, ਸਿਗਰਟ, ਤੰਬਾਕੂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਮੀਟ ਦੇ ਹਾਤੇ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡੀਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਦਿਨ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਵੱਖਰਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਉੱਠਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਮੀਟ, ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨਸ਼ਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਘਰ ਉਜਾੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜੋ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਪਏ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਦੰਦਾਂ ਹੇਠ ਉਂਗਲ ਧਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਘਟਨਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਰਾਈ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਤੇ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀਵਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਜੰਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪ ਵੀ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਤੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੈਫਰ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਆਇਆ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਤਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਮरून ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗੈਬਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੌਂਤਾ ਦਾ ਨੇਵੀ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 30 ਸਾਲਾ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇਵੀ ਦੇ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨੇਵੀ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਵ-ਵਿਆਹੀ ਦੁਲਹਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਸਦ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ BSF ਤੋਂ ਹੈਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ 2008 ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਫਸਟ ਵਾਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੁਕੋ, ਔਰ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 26 ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ 29 ਨੂੰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕੈਮਰੂਨ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 6 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਕਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਬਰਸਾਤ ਬਟਾਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਬਟਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਠੀਕ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਔਰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਚੈਲੰਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ। ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਿਪਟੀ CEO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜੀ, 11:30 ਵਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ SDO ਜਾਂ JE ਸੈਕਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਲੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਫਾਈ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਡੰਪ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਰੇਤਾ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਬਜਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਔਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੱਕ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਲਈ ਘੜੇਗੀ ਰਣਨੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨ ਬੱਸ PRTC ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਘੇਰਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਸਮਾ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਪਿਆ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਉਤਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ। ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ। ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹਾਲ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਇਆ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। 11 ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।